ہم تیار ہیں اپنے بندے کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ کلام کریں. آمین. دعوت دوں گا اپنے کلیسیا کے پاسبان کو کہ یہاں پر آئیں اور خدا ان کے پاک کلام کی منادی جو پاک روح نے ان کو دی ہے ہمارے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ. خدا آپ سب کو برکت دے اور خدا ان کی حضوری آپ سب پہ اس طور سے ٹھہری رہے کہ آپ اس کے حضور میں آخری دن پورے اور بے عیب پیش کیے جا سکیں. آمین. آمین. خدا ان کے کلام کی طرف بڑھیں گے. عبادت کچھ لیٹ شروع ہوئی اور ہم کچھ لیٹ ہیں، لیکن شام اپنے میں ہی ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے. ہم آج کل جو ہے بائبل مقدس میں سے داؤد بادشاہ کی زندگی پر غور کر رہے ہیں کہ داؤد بادشاہ کون تھا، کس طرح سے اس کی زندگی میں جو کچھ ہوا اس کے معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. اور پچھلے سنڈے ہم نے ایک بہت ہی مشہور واقعہ جو داؤد بادشاہ کی زندگی میں ہوا، جہاں داؤد کی اور جاتی جولیت کی لڑائی ہوئی، اس کو ہم نے شروع کیا ہے اور آج کوشش کریں گے کہ یہ واقعہ مکمل کر سکیں. آپ کے سامنے آج سیموئیل کی پہلی کتاب میں سے اس کا 17 باب چیپٹر 17 اور اس کی 27 سے 37 ورس تک جو ہے وہ پڑھا گیا ہے. لیکن اصل میں یہ جو پورا چیپٹر ہے یہ اسی واقعہ سے متعلق ہے. تھوڑی سی بیک گراؤنڈ جو ہے، اگر آپ اسی واقعے کے ریفرنس سے کہ وہاں پہ کس طرح سے یہ دونوں آرمیز جو ہیں وہ موجود، یاد رکھیں کہ جو اسرائیل ہے یہ پہاڑی ملک ہے، اور نہ صرف یہ پہاڑی ملک ہے بلکہ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ میدانی بھی ہے، پلین ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بحر روم جو میڈیٹرینین سی ہے وہ اس کے ساتھ لگتا ہے. وہیں پہ تل ابیب جو ان کا مین سٹی ہے، ویسے تو وہ کیپٹل جیروشلم کو کہتے ہیں، لیکن مین سٹی جب آپ جاتے ہیں تو آپ تل ابیب میں جاتے ہیں، وہ میڈیٹرینین کے ساتھ ہے. اور جب داؤد بادشاہ کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا کہ جاتی جولیت کی اور داؤد کی لڑائی ہوئی، تو اس کو ہم 2-4 منٹ سمجھنے کی کوشش کریں گے. ان کا جو حدود اربع ہے وہ کس طرح سے ہے. اگر آپ نیکسٹ پکچر مجھے دکھائیں، اس سے بھی اگلی. یہ جو پکچر ہے اس میں جو ریڈ اسپاٹس ہیں، اس سے اگلی پیٹی دکھاؤ. یہ جو نیچے ریڈ پٹی ہے غزہ کی، اس وقت تک یہ جو ریڈ پٹی ہے یہ فلسطینی جو تھے یہ ان کے قبضے میں تھے. پیلسٹائن جو تھے یہ ان کے قبضے کے اندر تھی. اور اس میں جو غزہ کی پٹی ہے، اشکلون ہے، اسدود ہے، نام آپ یاد مت رکھا کریں جب میں بولتا ہوں، آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ نے پڑھنا ہو. تو یہ جو علاقے ہیں، 3 مین سٹیز جو ہیں، یہ فلسطینیوں کے اختیار میں تھے. پچھلی پکچر آپ دیں. تو یہ ان 3 جو ریڈ اسپاٹ بھی آپ کارنر میں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ فلسطین جو ہیں یہ یہاں سے نکل کر جو ہے وہ یروشلم کی طرف جو ہے انہوں نے پیش قدمی کی. اور جب وہ یروشلم کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے تو جو میڈیٹرینین سی ہے جہاں پہ ان کا قبضہ تھا، وہاں سے جو آن ورڈ جو ایسٹ کوسٹ ہے، ایسٹ سائڈ ہے اسرائیل کی،
वहां पे उनके पुराने मशहूर सिटीज थे और आज भी हैं, जिनमें सबसे मशहूर जो है वो यरूशलेम है, फिर बैतलहम है, हबरून है, और इस तरह से और बहुत से शहर जो हैं। और ये जो शहर है ये पहाड़ी इलाके में, पहाड़ों के ऊपर है, और जो नीचे की सारी जगह है ये जो है ये पहाड़ी नहीं बल्कि ये मैदानी इलाका है तकरीबन सारा। तो जो नीचे का हिस्सा है इसको और ऊपर का जो मैदानी हिस्सा है इस साइड का, उसको कौन सी चीज कनेक्ट करती है? एक बड़ी वादी कनेक्ट करती है जिसको शेफला की वादी कहते हैं, या वो मैदानी इलाका जो है वो उसको कनेक्ट करता है। और पुराने वक्तों से अब तक क्या होता आया है? पुराने वक्तों से अब तक जितने लोग इस पे हमलावर होते थे इस्राएल के ऊपर या यरूशलेम के ऊपर, वो मेडिटेरियन सी के जरिए उस कोस्ट के ऊपर, साहिल के ऊपर आते और वहां से वो इस वादी, यहां तो आपको नजर नहीं आ रही, मेरे पास एक बहुत खूबसूरत चार्ट है जो मैं लेके आया था, उसमें बाकायदा पहाड़ भी बनाए हैं उन्होंने, मुझे भूल गया लाना। तो वो उस वादी में से गुजर के पहाड़ों की तरफ जाते थे और फिर वहां पहाड़ों पे रहने वाले लोग जो हैं उनको वो थ्रेट करते थे या उनको फतह करने के लिए जो है वहां पे पड़ाव डाल लेते थे और फतह करते थे। सो इसी किस्म का सुनैरियो जो है इस वक्त जो है, जो हम चैप्टर 17 को देख रहे हैं, जहां दाऊद बादशाह, अभी वो बादशाह नहीं बना, दाऊद की और जाति जूलियत की लड़ाई जो है वो इस जगह के ऊपर जो है जहां पे हुई है, वो कौन सी जगह है? नीचे की जगह नहीं है, वो इससे आगे अगर नेक्स्ट रेड डॉट जिसमें GATH लिखा है, गाथ, इसके करीब जो है वो जगह है, वहां पे जो है वो फलस्तीन पहुंच गए। और जब वो लोग वहां पे पहुंच गए तो कलाम में लिखा है कि साउल को और जो इस्राएल की आर्मी है उसको भी पता चला कि फलस्तीन जो है वो हमला करने के लिए आए हैं ताकि वो हमारी इस मुल्क को जो खुदा ने हमें दिया है, ये जगहें, इनको अपने कब्जे में कर लें। थैंक यू बेटे, इसकी अब जरूरत नहीं। ये जब साउल बादशाह को और बनी इस्राएल के जो आर्मी थी उसको पता चला तो कलाम में लिखा है कि उन्होंने पेशकदमी की, उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया और फलस्तियों का और इस्राएलियों का टाकरा किस जगह से हुआ? उस जगह को वादिये एला कहते हैं। ये चैप्टर 17 यहां से शुरू होता है कि उनका आमना सामना कहां पे हुआ? वादिये एला। तो वादी का मतलब है वैली। जैसे अगर पीछे पहाड़ हो और ये आप पहाड़ लगा लें तो ये दो पहाड़ हैं और दरमियान में ये जो फर्श आपको नजर आता है इसको आप वैली या वादी जो है वो कह सकते हैं। तो इस वादी का जो दरमियान में नाम है इसको वादी एला कहते थे। ये आप एक पहाड़ लगा लें जहां पे जो है वो फलस्तीनी जमा है अपनी फौज के साथ, और दूसरी तरफ पहाड़ के ऊपर इस्राएली आके बैठ गए ताकि उनको एंटर होने से रोक सके। तो असल में जब ये दोनों फौजें जमा आमने सामने आई हैं तो वो किसी वादी में, किसी वैली के अंदर उनका टाकरा नहीं हुआ, बल्कि पहाड़ों के ऊपर उनका टाकरा हुआ। एक पहाड़ पे फलस्तीन थे तो सामने के पहाड़ पे इस्राएली आ गए और इस तरह से दोनों फौजें अपनी अपनी जगह जो है वो रुक गई। पिक्चर जो है इससे अगली तीसरी चौथी कॉलम पिक्चर है, इससे आगे मैंने पिक्चर लेने की कोशिश की है। ये दरमियान में जो कलर्ड एरिया है इसको वादी एला कहते हैं। ये इस्राएल की उसी जगह की पिक्चर है। एक तरफ एक पहाड़ है, दूसरी तरफ दूसरे पहाड़, और एक तरफ जो है वो फलस्तीनी जमा थे जो राइट साइड है मेरी, और जो लेफ्ट साइड है इस साइड के ऊपर जो है वो इस्राएली अपनी फौज के साथ आके तो वो उन्होंने पड़ाव डाल लिया या वहां पे वो आ गए। थैंक यू। सो इस तरह से दोनों फौजें जो हैं पहाड़ों के ऊपर हैं
اور درمیان میں وادی ہے جس کو وادی ایلا کہتے ہیں. اور اس کے لیے اگر آپ پڑھنا چاہیں گے تو اسی چیپٹر میں جو ورس 3 ہے اس کے اوپر آپ کو لکھا ہوا ملے گا. لکھا ہے اور ایک طرف کے پہاڑ پر فلسطین اور دوسری طرف کے پہاڑ پر بنی اسرائیل کھڑے ہوئے اور ان دونوں کے درمیان وادی تھی. سو دونوں فوجیں جو ہیں وہ پہاڑوں کے اوپر ہیں، اور جب وہ پہاڑوں کے اوپر پہنچی ہیں یا ان کا ٹاکرا ہوا ہے یا انہوں نے نظر آیا ہے کہ سامنے کے پہاڑ پہ فلسطینی فوج اور فلسطینیوں نے اگلے پہاڑ کے اوپر جو ہے اسرائیلیوں کو دیکھ لیا، تو دونوں فوجیں وہیں پہ ساکت ہو گئیں یا جم گئیں یا انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ ٹھہر گئے. اور کافی دن تک وہ ایک دوسرے کو گھورتے رہے. کافی دن تک ان کے درمیان جو ہے کوئی بھی فیصلہ کن یا کوئی بھی آغاز نہیں ہوا لڑائی کا. جنگ شروع نہیں ہو پا رہی تھی. اور آپ شاید یہ سوچ کے حیران ہوتے ہوں یا کبھی ہوئے ہوں، جیسے میں نے غور کرنا شروع کیا تو میں نے کہا کہ لڑائی شروع کیوں نہیں کی؟ وہ کیوں جو ہے وہ جنگ شروع نہیں کر پا رہے تھے؟ ان کے درمیان ڈیڈ لاک. وہ ڈیڈ لاک کیا تھا کہ دونوں پہاڑوں کے اوپر ہیں. جو بھی فوج لڑائی کو شروع کرے ضروری ہے کہ وہ اپنے پہاڑی سلسلے سے نیچے اترے، پھر وہ وادی میں سے گزرے، اور اس کے بعد دوسری فوج جس کے ساتھ اسے لڑنا ہے اس کی ڈلوان سے اس پہاڑ کے اوپر چڑھے. تو یہ جو سارا سنیریو ہے اس کو کرنے سے جو بھی فوج لڑائی کو شروع کرے گی وہ آلریڈی ہار جائے گی، کیونکہ دوسری فوج اپنے پہاڑ کے اوپر ہے اور پہاڑ کے اوپر سے وہ آسانی سے چڑھنے والی فوج کو کچل سکتی. اسی وجہ سے نہ فلسطین جو ہے وہ اسرائیل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور نہ ہی اسرائیلی جو ہیں وہ فلسطینیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور دونوں جو ہیں اپنی اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں اور وقت گزرتا جا رہا ہے، دن گزرتے جا رہے ہیں اور کوئی بھی بات جو ہے وہ شروع نہیں ہو پا رہی. اور پھر آخر کا کلام میں لکھا ہے کہ یہ جو ڈیڈ لاک ہے ان کے درمیان، یہ جو مجمد ہو گیا، سب کچھ جم گیا ہے، اس کو جو ہے آئس بریک ہوئی اور فلسطینیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہیں وہ جو 1 by 1 لڑائی ہوتی ہے اس کے ذریعے سے فیصلہ کرنے کا مشورہ یا رائے جو ہے وہ دیتے ہیں. تو کلام میں لکھا ہے کہ فلسطینیوں نے اپنا سب سے خونخوار، زوراور، ہیبت ناک قسم کا آدمی جو شاید فلسطینیوں میں سب سے اونچا تھا، جولیت اس کا نام تھا، جات کا وہ رہنے والا تھا، اس لیے اسے جاتی جولیت کہتے ہیں، اس کو مقرر کیا. اور وہ شخص جو ہے وہ پہاڑ سے نیچے اترا، وادی میں آیا دوسری فوج کے نزدیک، اور وہاں پہ کھڑے ہو کے اس نے بات چیت کرنا شروع کی. اور اس نے ان کو کہا کہ کیا تم اسرائیلی نہیں اور میں فلسطین نہیں؟ اور اس نے اسرائیل کے خدا کی تذلیل کی، اس نے اسرائیل کی فوجوں کی تذلیل کی، اور اس نے ان کو برا بھلا کہا اور ان کو کہا کہ تم بھی اپنے میں سے ایک شخص بھیجو جو میرے ساتھ لڑائی کرے، اور ہم دونوں میں سے جو جیت جائے گا اس کی فوج جیتی ہوئی سمجھی جائے گی. اس مشورے کے ساتھ جو ہے وہ جاتی جولیت پہاڑ سے اتر کے نیچے میدان میں آئے. اور کلام میں لکھا ہے کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو نہ صرف یہ سلسلہ شروع ہوا بلکہ ڈے بائی ڈے یہ سلسلہ جاری رہا. وہ فلسطین اوپر نہیں چڑھتا تھا، وہ جانتا تھا میں مارا جاؤں گا. فوج نیچے نکل کے دوسری طرف نہیں جا رہی تھی اسرائیل کے ساتھ لڑنے کے لیے، اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا. اور خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ یہ سلسلہ کتنی دیر جاری رہا؟ 40 دن یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا. 15 آیت میں لکھا ہے، 17 باب کی 15 آیت میں لکھا ہے 40 دن. اور کتنی دفعہ یہ فلسطین آتا؟ دن
जूलियत है, इसने बनी इसराइल की फौजों के सामने खड़े होके 80 मर्तबा उनकी बेइज्जती की, उनकी कौम की बेइज्जती की, उनके खुदा की बेइज्जती की और उनको गाली गलौज और बुरा भला कहा। और इसराइली जो हैं वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहे थे, गोया उनका खून उनके अंदर जम गया। और जब वो जाति जूलियत को देखते तो वो डर जाते, और कलाम में लिखा है जब वो नीचे उतर के नजदीक आता तो जो फौज के सामने खड़े लोग हैं उनमें भगदड़ मच जाती और वो पीछे पीछे भागना शुरू करते कि कहीं किसी को पॉइंट आउट करके ना कहे कि तू आ मेरे साथ लड़ाई कर और फिर हम फैसला करेंगे। और वो पीछे की तरफ सिरकना शुरू कर देते। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ये शख्स जो है ये 80 मर्तबा आ चुका है, 40 दिन गुजर गए हैं। और ये जूलियत के लिए लिखा है, अगर आप इब्तिदा में पढ़ें इसी चैप्टर में, तो इसका कद कितना है? तकरीबन 10 फुट 6 बालिश 9.89 फुट बनता है। वेरी टॉप, दराज का शख्स है, बहुत ज्यादा उसका वेट है। और उसने जो आर्मर्स पहने हुए हैं, उसका जो हेलमेट है और जो कोट उसने पहना हुआ है, कलाम में लिखा है कि वो पीतल का बना हुआ था। और उसका जो वेट लिखा गया है, लिखा है कि उसका जो वेट कितना है? 5000। हाँ जी, सो ये कितना बनता है? तकरीबन 56 किलो उसका वेट है, सिर्फ हेलमेट का और उस कोट का जो उसने पहना हुआ है पीतल। उसके बाद कलाम में लिखा है कि इसकी जो टांगे हैं उसके सामने भी कवरिंग की गई है पीतल की, टांगों के सामने भी पीतल की कवरिंग है नीचे। और इसके बाद उसके हाथ में एक नेजा है, एक बर्छी, एक लंबा छुरा उसके पास लटक रहा है, तलवार उसके पास है। और जो नेजा है उसका तकरीबन जो लंबाई है 8.5 फुट का वो नेजा उसने पकड़ा हुआ, खुद 10 फुट का है तो 8.5 फुट का नेजा उसने पकड़ा हुआ है। और नेजे के ऊपर जो नोकदार हिस्सा होता है उसके बारे में लिखा है कि सिर्फ उसी का वेट जो है वो 6 से 7 किलो उसका वेट था। और ये उसका सिनेरियो जो है वो दिखाया गया है। और ना सिर्फ वो पीतल से कवर है, बल्कि एक शख्स एक शील्ड लेके पीतल की एक्स्ट्रा उसके आगे आगे चलता है जो उसको पूरे तौर पे कवर करती है। तो ये जाति जूलियत देखने में बड़ा खौफनाक, बड़ा हैबतनाक, दहशत फैल जाती उसके आने से। उनके अंदर खौफ और कपकपी जो है वो तारी हो जाती जब वो जाति जूलियत को देखते, जब वो उनके लिए बुरी भली बातें कहता, जब वो उनके लिए नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल करता, तो उनकी कोई जुर्रत नहीं होती कि वो एक जुमला भी जूलियत को वापस कह सके, साउल बादशाह समेत। कोई भी ऐसा बहादुर मौजूद नहीं, कोई भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं जो कहे कि इन बातों को सुनने की बजाय मुझे मर जाना चाहिए। आर्मी का काम यह होता है कि वो इसलिए ट्रेनिंग करते हैं कि या वो मर जाए या वो मार दें, लेकिन कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा। उनके कदम जम गए हैं। 40 दिन से 80 मर्तबा इस शख्स ने तजलील की है और 40वां दिन खत्म हो गया। अगली सुबह हुई और रूटीन वही थी। जाति जूलियत जानता था मुझे जाना है, और 40 दिन के बाद आप जानते होंगे कि वो कितना ज्यादा इनकरेज था। वो जानता था वो कि किस कदर मेरे जाने से रोब और दहशत उन लोगों में फैल जाती है। 41वें दिन भी जाति जूलियत आया
40 दिनों की तरह नहीं था, क्योंकि आज बनी इस्राएल की फौज के अंदर दाऊद मौजूद था, एक नौजवान, एक यंग बच्चा, जिसको जब भी कोई देखता तो उसे एक नौजवान बच्चे की सूरत में, नौजवान लड़के की सूरत में एक शख्स नजर आता। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि आज दाऊद ने भी सुना। दाऊद वहां मौजूद है और वो अपनी रूटीन में आया है, जाती जूलियत, और उसने उसी तरह से बातचीत करनी शुरू कर दी है। और कलाम में लिखा है कि दाऊद ने सुना कि ये फिलिस्ती क्या कह रहा है, और दाऊद हैरान रह गया। उसका तो खून खौल उठा, उसके तो तन बदन में आग लग गई। कभी लगी है आपके वैसे किसी भी वजह से? हम सब इस प्रोसेस से गुजरते हैं जिंदगी में। कभी ऐसे वाकयात होते हैं, खुदा के लिए नहीं वैसे ही, कि किसी की बात सुन के, किसी की हरकत देख के आपके तन बदन में आग लग जाती है। आपका दिल करता है शायद आप जान से भी मार सके तो मार दें। तो उससे कहीं ज्यादा खुदा के कलाम में लिखा है कि दाऊद के तन बदन में आग लग गई। उसने कहा कि ये नामकतून फिलिस्ती होता कौन है ये बात करने वाला? इसको ऐसा कहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सारे खामोश हैं, कोई नहीं बोल रहा, कोई हूं हा नहीं कर रहा, कोई चू चा नहीं कर रहा। वरना तो बड़ी डींगे हैं, वरना तो बड़ी बड़ी बातें थी। और दाऊद के लिए यह बहरहाल बड़ी हैरानगी की बात है। याद रखिए कि अगर इस किस्म के मौके आए और फौज में से कोई भी जाना ना चाहे तो किसकी जिम्मेदारी है उस शख्स के साथ जाकर लड़ना? सिपह सलार, जो फौजों का सरबराह है, कि फिर वो जाए और फाइट करे। और आज इस्राएल की फौजों का सिपह सलार कौन था? साउल बादशाह खुद फौज का सिपह सलार। सो चाहिए यह था कि अगर कोई नहीं जा रहा तो साउल जाता, साउल उसके साथ फाइट करता। लेकिन कलाम में लिखा है कि साउल भी छुपा हुआ है, साउल भी अपने खेमे में पड़ा हुआ है, साउल भी पेशकदमी नहीं कर रहा। वो अपनी पूरी आर्मी की, अपनी पूरी कौम की, अपने खुदा की बेइज्जती सुन रहा है। दिनों के हिसाब से सुबह भी सुनता है, शाम को भी सुनता है और रिएक्ट नहीं कर रहा। और दाऊद वहां पे आया और उसने कहा कि मैं जाऊंगा, कोई नहीं जा रहा। उसने कहा जी नहीं, कोई भी नहीं जा रहा। उसको बताया गया कि ये तो 40 दिन से ये सिलसिला जारी है। उसने कहा मैं जाऊंगा, मैं इसके साथ फाइट करूंगा। दुनिया की नजर में साउल बादशाह था, लेकिन खुदा की नजर में दाऊद बादशाह, क्योंकि इससे पिछले चैप्टर में खुदा दाऊद को बादशाह होने के लिए ऑलरेडी अपॉइंट कर चुका है। दुनिया साउल पे नजर लगाए हुए थी, ये हमें बचाएगा। खुदा दाऊद पे निगाह लगाए हुए था, ये इस्राएल को मखलसी देगा। 41वां दिन इसलिए फर्क दिन था क्योंकि दाऊद जो खुदा की तरफ से मुकर्रर करदा बादशाह था, वो उनके दरमियान मौजूद है, जिसको खुदा ने अपॉइंट किया है कि वो इस्राएल का बादशाह हो। उसकी उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। और दाऊद को चंद एक बातें इस चैप्टर में लिखी गई हैं, उनको मैं स्टडी करता रहा बहुत देर। उसका बड़ा भाई
एलीयाब। 3 भाई मैंने बताया था आर्मी में थे, एलीयाब, अबीदाब और समा। बड़ा भाई जो है, बड़े भाईजान आ गए, कहते क्या कर रहा तू इधर। 27 वर्ष से अगर आप पढ़ना शुरू करें तो भाईजान ने बहुत गुस्सा किया दाऊद को। 3 बातें उन्होंने कही। एलीयाब ने दाऊद को 3 बातें कही, और पहली बात उसने कही कि वो थोड़े से जानवर जो तेरे पास हैं वो किसके पास छोड़ के आया। गोया वो कह रहा था कि तू जो है इररिस्पॉन्सिबल आदमी है, तूने उनको पता नहीं जो है वो गैर महफूज कर दिया है। लेकिन दाऊद ऐसा नहीं था। इसी चैप्टर की 20वें वर्ष में लिखा है कि दाऊद ने आने से पहले एक रिस्पॉन्सिबल चरवाहे की जिम्मेदारी लगाई थी कि वो उसकी भेड़ों की निगहबानी करे। दाऊद तो ऐसा शख्स नहीं था जो भेड़ों की हिफाजत ना करे। दाऊद तो ऐसा नहीं था जो भेड़ों को बेइशार मददगार छोड़ दे। दाऊद तो वो शख्स था जिसके बारे में लिखा, उसने आगे जाके कहा कि अगर कोई जंगली जानवर मेरी एक भेड़ उठा के ले जाता तो मैं अपनी जान का खतरा मोल लेके उसके पीछे जाता, और वो एक भेड़ छुड़ा के लेके आता था। तो भाईजान मैं सारी भेड़ों के लिए कैसे लापरवाही कर सकता? ऐसे नहीं हो सकता। He was wrong। और कलाम में लिखा, फिर उसने दूसरी बात उसे कही। उसने कहा मैं तेरे दिल के घमंड और शरारत को जानता। वो उसको कह रहा था कि तेरा दिल घमंडी है, तेरा दिल शरारत के ऊपर तुला रहता है। लेकिन असल में कलाम में लिखा है खुदा ने ऑलरेडी एलीयाब को रद्द कर दिया था इस वजह से कि इसका दिल ठीक नहीं है। जब सैमुएल नबी मसा करने के लिए गया एक शख्स को यसी के घर में, दाऊद के घर में, तो सबसे पहले कौन आया? यही भाईजान आए थे, एलीयाब, बड़ा भाई दाऊद का। खुदा ने कहा नहीं, तू चेहरे पे निगाह कर रहा है, मैं दिल पे निगाह कर रहा हूं, इसका दिल ठीक नहीं है। एलीयाब कह रहा है कि तेरे दिल में शरारत है, तेरा दिल घमंडी है, हालांकि खुदा ने यह बताया कि इसके दिल की यह हालत है। और दाऊद का दिल कैसा है? ये मेरे दिल के मुताबिक शख्स है। और तीसरी बात एलीयाब ने क्या कही? तीसरी बात उसने कही कि तू लड़ाई देखने आया। क्या कहा? तू क्या देखने आया है? लड़ाई देखने आया। असल में तो एलीयाब खुद लड़ाई देख रहा था, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रहा था। वो तो आर्मी ऑफिसर है, उसका काम ये देखना नहीं है कि वो रोज आके बेइज्जती करे। उसका काम है कि वो जाए और फाइट करे, वो मार दे या मर जाए। तो असल में दाऊद लड़ाई नहीं देख रहा, असल में एलीयाब लड़ाई देख रहा है। और दाऊद चाहता है कि मैं जाके फिर इसका मुकाबला करता। 3 बातें उसने कही, तीनों ही गलत कही। गुस्से में आप क्या करते हैं? गुस्से में असल में आप अपने दिल की हालत को प्रेजेंट करते हैं। आप दूसरे को कुछ नहीं कहते, आप अपना बता रहे होते हैं आप क्या है। ये तीनों बातें जो है ये असली दाऊद में फिट नहीं होती थी, ये एलीयाब के ऊपर फिट होती थी। इसका ताल्लुक एलीयाब के साथ था। बाहर उसने बड़ी नरमी से उसने कहा कि भाई बात ही हो रही है अभी तो, और तो कुछ भी नहीं हुआ, बस मैं बात ही कर रहा हूँ कि चलो मैं चला जाता हूँ। तो कलाम में लिखा है कि वो उससे कतरा के दूसरी तरफ निकल गया। फिर वो यही बातें कहने लगा, और जब वो यही बातें कहने लगा तो कलाम में लिखा है कि ये बातें जो है वो साउल तक पहुंची। साउल बादशाह को बताया गया कि कोई है जो कहता कि मैं चला जाता हूं। कलाम में लिखा है कि साउल ने कहा कि ठीक है, उसको बुलाओ। और साउल ने उसको बुलाया। 31 और 32 वर्ष अगर आप पढ़े तो साउल ने दाऊद को बुलाया। और जब दाऊद साउल बादशाह के सामने गया तो इससे पहले कि साउल कन्वर्सेशन को शुरू करता, दाऊद ने बातचीत शुरू की। साउल बादशाह था, उसका काम था वो बातचीत शुरू करे।
لیکن بات چیت کس نے شروع کی ہے؟ داؤد نے، کیونکہ اصل میں داؤد بادشاہ ہے، اور اس نے جاتے ہوئے جوش سے بھرا ہوا تھا، وہ کہہ رہے ہوئے حیران تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات کہ کیسے ایک شخص اٹھ کے اور زندہ خدا کی بےزتی کر سکتا ہے، پاسبل کیسے ہے؟ وہ بادشاہ کے پاس گیا، بڑی عزت کرتا تھا بادشاہ، سب کچھ تھا، روب دا بھی بادشاہ کا بڑا تھا، لیکن سب کچھ بھول گیا، جاتے ہی شروع ہوگا میں جاؤں گا لڑنے جو سے مجھے بھیجا۔ تو ساؤل بادشاہ نے بھی اس کو ایک بات کی جیسے بھی آپ نے کہی تھی۔ ساؤل بادشاہ نے کہا کہ اچھا تو جانا چاہتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تو ابھی بچہ ہے، سرخرو نوجوان ہے، تو وہ تو بچپن سے جنگی مرد ہے، بچپن سے وہ تو فائٹ کرنے والا شخص ہے، تو یہ کیسے تو کر سکے گا؟ اس نے بھی پھر بتایا، اس نے کہا وہ اگر بچپن سے جنگی مرد ہے تو اس نے بندے مارے ہوں گے، تو اس نے بتایا میں بھی جنگی مرد ہوں، میں نے بندے تو نہیں مارے لیکن میں نے خون خار جانور مارے ہیں، شیر کا ذکر کیا، ریچھ کا ذکر کیا، جنگلی شیر، جنگلی ریچھ۔ اس نے کہا میں نے ان کو مارا ہے اپنی بھیڑوں کی خاطر۔ کتنی؟ ایک بھیڑ اٹھا کے لے جاتے، تو میں نے مارا ہے، اور کلام میں اس نے لکھا نہ صرف مارا بلکہ اس نے کہا میں نے جان سے مارا۔ وہ اس کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، پلیز لیٹ می گو، مہربانی سے مجھے جانے دیں۔ جب وہ یہ بتا رہا تھا کہ میں نے شیر کو مارا ہے، میں نے ریچھ کو مارا ہے، تو وہ یہ چاہ رہا تھا کہ ساؤل اس کو شاباش دے۔ نو نو نو، یہ اس کا پرپس نہیں تھا۔ شاید وہ پہلی بار ذکر کر رہا ہے کسی سے کہ میں نے یہ کام کیا، اس کو کبھی شاباش نہیں چاہیے تھی۔ جب وہ میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا بھیڑوں کو بچا کے لے کے آتا، تو وہاں جنگل میں اکیلا ہوتا بیچارہ، تو بھیڑ تو شکریہ نہیں ادا کر، بھیڑ تو تالیاں نہیں بجا سکتی کہ تمہیں شیر اور ریچھ سے بچایا ہے، تو وہ خدا کو بس جلال دیتا کہ تمہیں ایسا ہونے دیا۔ اس کو شاباش کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس لیے ساؤل کو نہیں بتا رہا کہ ساؤل اس کو شاباش دے، اس کو تو اگلے محاذ پہ جانے کی اجازت چاہیے، That's all۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی پرپس نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا مجھے جانے دے تاکہ میں اس سے جا کے تو محاذ آرائی کروں، میں اس کے ساتھ جا کے جنگ کروں۔ 38 اور 39 ورس کے اندر لکھا ہے ساؤل کے پاس کوئی چارہ تو تھا نہیں، کوئی اور راستہ تو تھا نہیں، تو ساؤل نے کہا کہ اچھا چلو یہ میری چیزیں پہن، اس کو پہن کے تو اس نے ٹرائی کیا، لیکن بہرحال اس نے کہا کہ نہیں میں نے تو ان کو کبھی ٹیسٹ نہیں کیا، ٹریننگ کی ان کے ساتھ، تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ میں ان کو پہن کے جاؤں، آپ مجھے صرف اجازت دیں کہ میں جاؤں، باقی میں جانور میرا کام۔ وہ جنگجو کی طرح جا رہا تھا، لیکن وہ چرواہی کے طور پہ جا رہا تھا جس کی بھیڑ کو خطرہ ہے۔ ایک بھیڑ کے خطرے کے لیے وہ جایا کرتا تھا، آج تو پورے بنی اسرائیل کی بھیڑوں کو خطرہ ہے، وہ کیسے رک سکتا تھا؟ پاسبل نہیں تھا۔ اس نے کہا بس مجھے جانے دیں بادشاہ سلامت، سر مجھے اجازت دیں بس جانے کی، یہ تلواریں شلواریں خود بختر یہ وہ ذرا یہ سب رکھ لیں آپ۔ بہرحال 37 آیت جہاں پہ ہم نے آج ختم کیا تھا ریڈنگ کو، وہاں پہ لکھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، تو کلام میں لکھا ہے کہ ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ جا خدا تیرے ساتھ۔ اب داؤد جو ہے وہ وادی ایلا میں اتر گیا۔ جب داؤد کو جاتے دیکھا ہوگا بڑے بھائیوں نے، تینوں نے، بڑے پریشان ہوئے۔ وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ داؤد جیتے گا، وہ کہہ رہے ہوں گے ابھی آپ کو الیاب کہہ رہا ہوگا یار اب ڈیڈی کو کیا جواب دیں گے، پاپے کو کیا بتائیں گے؟ اس نے کہا بتائیں گے کہ اپنی بے وقوفی سے مارا گیا، ہم نے تو بہت منع کیے تھے،
تو ہو سکتا ہے ابھی آپ نے کہا میری تو ملاقات نہیں، سمے نے کہا میری بھی نہیں ملاقات ہوئی، بولے آپ نے نہیں میری ہوئی تھی، میں نے تو بہت غصہ کیا تھا اس کو کہ جا واپس جا، تو ادھر کیا کر رہا، پتہ نہیں کیسے یہ چلا گیا، کس نے اس کو جانے دیا. اور وہ اپنی چیزوں کو سوچ رہے تھے، وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ داؤد فتح پائے گا. وہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید داؤد آج ہلاک ہو جائے گا، داؤد کی آج موت ہو جائے گی. لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے آج سے داؤد کی کنگڈم کی بنیاد رکھ دی جائے گی کہ داؤد بادشاہ کے طور پہ جو ہے وہ ایکسپٹ کر لیا جائے گا. لوگوں کے دلوں پہ آج سے اس کا راج شروع ہو جائے گا. اور کلام میں لکھا ہے کہ داؤد جب وادی ایلا میں اترا تو کچھ دیر کے بعد جب وہ وادی میں پہنچا تو وہ رک گیا، جھک گیا. تو سب کے لیے بڑی حیرانگی کی پریشانی کی بات ہوئی ہوگی کہ داؤد رک گیا ہے، داؤد جھک گیا ہے. اور پھر انہوں نے نوٹس کیا کہ داؤد نے پتھر اٹھائے. کتنے پتھر؟ 5 پتھر. کوئی حوالہ نکالے جلدی سے، سیموئیل کی دوسری کتاب اس کا 21 باب اور اس کی 22 آیت. سیموئیل کی دوسری کتاب چیپٹر 21 ورس 22. تو جب انہوں نے دیکھا کہ داؤد رکا ہے، داؤد نے کچھ چیزیں پکڑی ہیں، تو کلام میں لکھا ہے انہوں نے نوٹس کیا کہ داؤد نے جو ہے وہ 5 پتھر جو ہیں ان کو پک کیا ہے، ان کو اٹھایا ہے اور اپنے جھولے کے اندر یا اس بیگ کے اندر جو چرواہوں کے پاس ہوتا تھا اس کے اندر اس نے رکھ لیے. پڑھیے بلندواز سے اگر آپ میں سے کس نے نکالا ہے. دوسرا سیموئیل 21 ورس 22. یہ چاروں اس دیو سے جات میں پیدا ہوئے تھے اور وہ داؤد کے ہاتھ سے اور اس کے خادموں کے ہاتھ سے مارے گئے. آمین. سو کیوں اس نے 5 پتھر اٹھائے تھے؟ کلام میں لکھا ہے کیونکہ جات کا رہنے والا جو جولیت ہے اس کے 4 اور بھائی تھے. اس نے کہا کہ میں صرف جاتی جولیت کے لیے تیاری کر کے نہیں جا رہا، میں اس کے خاندان کے باقی بھائی جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں میں ان کی بھی تیاری کر کے جا رہا ہوں. اگر وہ جاتی جولیت کو مارتے وقت کبھی جوش آ جائے اور بھائی میدان میں اتر آئے اور کہ ہم اس کو ایسے کر دیں گے تو ان کے لیے بھی میرے پاس ایک پتھر ہے. اس لیے اس نے 5 پتھر اٹھائے. پتہ نہیں وہ جانتا تھا کہ نہیں جانتا تھا کہ جاتی جولیت کے 4 اور بھائی ہیں یا خدا کے روح القدس نے اسے گائیڈ کیا، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے. لیکن اس نے 5 پتھر اٹھائے اور بعد میں کتاب مقدس نے یہ بتایا کہ جات میں پیدا ہونے والے جولیت کے 4 اور بھائی تھے اور وہ چاروں کے چاروں داؤد اور اس کے خادموں کے ہاتھوں سے بعد میں مارے گئے. اور اس نے وہ 5 پتھر اٹھائے، گویا ان کو بھی وارننگ دی اور چل پڑا. اور اس کے پاس ہتھیار کیا تھا؟ فلاخن. جو جاتی جولیت ہے اس کے پاس کیا کیا ہے؟ وہ بہادر ہے، بڑا ٹال نوجوان مضبوط. دوسرا اس کے پاس کیا فورڈیل ہے یا کیا اس کی اپرچونٹی اس کے پاس کون سی ہے؟ دوسری پیتل کی ذرا بختر یا پیتل کی کورنگ ہے اس کے سامنے. تیسری بات اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس ویپنز ہیں بڑے خوفناک، اس زمانے کے جدید ویپن آپ کہہ لیں. اور تیسری بات جدید ویپن، اور چوتھی چیز کیا تھی اس کے پاس؟ ایک ایکسٹرا شیلڈ پیتل کی جو ایک آدمی لے کے اس کو کور کر رہا تھا سامنے سے. سو اس کے پاس 4 کورنگ تھی، 4 ٹائم اسٹرینتھن تھا. اور داؤد کے پاس کیا تھا؟ کوئی ہیلمٹ نہیں، کوئی ذرا بختر نہیں. ہتھیار میں اس کے پاس کیا تھا؟ صرف ایک فلاخن اور کچھ نہیں تھا اس کے ہاتھ میں. اور 5 پتھر اس نے پکڑ لیے. اور اس کے پاس شیلڈ تھی؟ کوئی شیلڈ نہیں تھی.
कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। जूलियत के मुकाबले में दाऊद के पास जिस्मानी प्रोटेक्शन नहीं थी, लेकिन दाऊद के पास कौन सी प्रोटेक्शन थी? खुदा की कवरिंग थी। खुदा ने उसे कवर किया हुआ था, खुदा ने उसे महफूज रखा हुआ था। वो जानता था खुदा ने मुझे शेर से बचाया है, रीछ से बचाया है, खुदा मुझे इससे भी बचाएगा, खुदा मुझे इसके हाथ में नहीं पड़ने देगा, मैं इसके हाथ आज मारा नहीं जाऊंगा। खुदा ने मुझे बादशाह होने के लिए मसा किया है, तो इसलिए मसा नहीं किया कि मैं अभी आऊं और एक शख्स के हाथ से मारा जाए। खुदा का मेरी जिंदगी में पर्पस है और खुदा मुझे महफूज रखेगा। 10 मिनट हम और नहीं तो आज हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। खाना भी आपका मुंतज़िर है, मेज़ भी आपका मुंतज़िर है, लेकिन आज मैं भाई को इशारा कर रहा था कि आखिरी गीत रहने दे, लेकिन उन्होंने देखा नहीं मुझे। मैं चाहता हूँ इसको आज हम कंप्लीट करें, इस हिस्से को जल्दी जल्दी। जाति जूलियत की कवरिंग और उसकी कवरिंग जो है आपके सामने है। बहरहाल जो फलाखन दाऊद के पास थी, आप याद रखें कि वो आम फलाखन थी जो उस वक़्त के निशानाबाज जो लोग होते उनके पास हुआ करती थी। और अगर आप इसको सर्च करें तो आपको पता लगेगा फलाखन के अंदर से जो पत्थर वो फेंक सकते थे, उनके फेंकने की एक्सपर्टीज इस किस्म की थी जैसे आज के दौर में 45 mm हैंडगन से गोली मारी जाती है। इतनी स्पीड से वो इस पत्थर को फेंक सकते थे फलाखन के अंदर रख के और घुमा के। और उनके फेंकने के बारे में बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ये जो लोग थे जिनका निशाना कैसा था, कलाम में लिखा है कि ये बाल का निशाना बगैर मिस्टेक किए मार सकते थे। अगर उन्होंने बाल को मारना है तो वो बाल को ही तोड़ेगा। नेजा हो, पत्थर हो, तीर हो, बाल के निशाने को बगैर, उनकी एक्यूरेसी जो है वो एंड था उनकी एक्यूरेसी का। और दाऊद वाज वन ऑफ देम। खुदा ने उसे जंगल में इसके लिए ट्रेन किया था। अब आपको अगर ये पहला मैसेज याद हो तो मैंने आपको बताया था कि दाऊद की परदादी का क्या नाम था? रूथ। शाबाश, रूथ। मैंने सोचा कि सारे भूल ही ना गए हो। ओके, दाऊद की परदादी का नाम रूथ था। और जो रूथ है वो किसकी बहू थी? नियोमी की। जब नियोमी बैतलहम छोड़ के गई और जब वो चली गई तो वहां पे लिखा है मुआब में चले गए वो लोग, और वहां पे उसका खामद और उसके दोनों बेटे महलून और कलीउन मर गए। और उसकी 2 बहुएं थी। कौन कौन सी? रूथ और उर्फा दूसरी का नाम था। मैंने बताया था वो सगी बहनें थी। तो रूथ तो नियोमी के साथ बैतलहम में आ गई, उर्फा जो थी वो वहीं पे मुआब में ठहरी। वो रूथ या उसकी जो सास है उसके साथ वो नहीं है। तो जो रूथ है उसकी नस्ल से कौन पैदा हुआ? दाऊद, जो आज खड़ा है। और जो रवायत है बाइबल मुकद्दस में नहीं लिखा, मैं फिर बोल रहा हूं, ये यहूदी स्टडी या जो नॉलेज है, जो रवायत है कि जो जूलियत है, जाति जूलियत है, ये उर्फा की नस्ल में से है। दाऊद की परदादी जो रूथ है उसकी बहन थी उर्फा, जो दाऊद की परदादी ही लगी क्योंकि वो सगी बहनें थी। दाऊद जो है वो रूथ की नस्ल में से था और जाति जूलियत उर्फा की नस्ल में से था। गोया वो उसकी दूसरी परदादी का जो है पड़पोता था। और ये दोनों आमने सामने थे। हम नहीं जानते, मुझे स्टडी करने से भी नहीं मिला दे नो ईच अदर और नॉट। एनीवे, ये यहूदी रवायत कहती है कि जो जाति जूलियत है वो उर्फा की नस्ल में से था और वो बड़ा त्योकामत था। उसकी शादियां इस तरह से हुई थी और वो दाऊद के हाथों से मारा गया। खुदा के कलाम में लिखा है कि जब जाति जूलियत नीचे आया तो उसने दाऊद को क्या कहना शुरू किया? उसने दाऊद को कहा कि आ मेरे नजदीक आ तो मैं तुझे
یہ کरूंगा. یہ بات اس نے داؤد کو کہنا شروع کی، کیونکہ جنگ میں 3 قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے. پہلی قسم کون سی تھی؟ وہ لوگ جو گھوڑوں اور رتھوں پہ ہوتے. دوسری قسم کے فوجی کون سے ہوتے؟ جو پیدل چلتے اور انہوں نے لباس سے لیس ہوتے اور ہتھیار پکڑے ہوتے. اور تیسری قسم کے لوگ کون ہوتے؟ جو تیروں اور نیزوں سے دوسروں پر حملہ دور رہ کے کیا کرتے تھے. جاتی جولیس دوسری قسم کا فوجی تھا، جو پیدل چلنے والی فوج ہے اور اس کے بہادروں میں سے تھا. اس لیے وہ چاہتا تھا کہ داؤد اس کے قریب آئے اور وہ ہاتھ در ہاتھ، ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹ کریں، جیسے کہ اس کی ٹریننگ تھی کہ ہاتھ سے سامنے آنے والے شخص سے وہ فائٹ کریں. وہ داؤد کو بلا رہا تھا اس فائٹ کے لیے، کیونکہ وہ اسی کے لیے ٹرین تھا. اور داؤد جانتا تھا کہ اس کو جاتی جولیس سے ہاتھ کے ساتھ فائٹ نہیں کرنا. اس لیے نہیں کہ وہ جاتی جولیس سے ڈرتا تھا، اس کی ٹیکنیک اپنی جگہ ہوگی، لیکن جو اس وقت اس طرح کی لڑائی کا آرڈر تھا یا اس لڑائی کی جو طریقہ کار تھا وہ غلط تھا. اگر جاتی جولیس کو لڑائی کرنی ہے داؤد کے ساتھ تو طریقہ کیا ہے کہ اگر داؤد نے کوئی کپڑے نہیں پہنے پیتل کے تو پھر وہ اپنی شیلڈ ہٹائے، اپنے پیتل کے کپڑے اتارے اور اپنا ایک ہتھیار لے کے جس میں وہ طاق ہے وہ داؤد سے فائٹ کرے. اگر وہ ایسے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاروں جو اس کی کورنگ ہے اس کے پاس موجود ہے، ان میں سے کوئی کورنگ وہ نہیں ہٹا رہا، تو پھر داؤد جو ہے وہ بھی اس کے قریب جا کے اس سے ہاتھ در ہاتھ فائٹ نہیں کرے گا. وہ اپنی پروٹیکشن کے کرے گا اور اپنے حساب سے لڑے گا. داؤد آیا ہے وہ اپنے حساب سے لڑے گا. اور کلام میں لکھا ہے داؤد کے ایکسپرٹیز جو ہے وہ اس کی فلاخن میں تھی. اور جب اس نے داؤد کو دیکھا تو اس نے کیا کام کیا؟